صاحب آپ نے پی ٹی آئی رہنماؤں کو چیلنج کیا ہے، لائیو مناظرے کا کیا ہے اور ان کے ساتھ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں آپ اور یہ ثابت کریں گے کہ آپ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے آج بھی یہی موقف الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے دہرایا کہ آپ تو پی ٹی آئی ممبر ہی نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کے پاس کوئی پی ٹی آئی ممبرشپ کارڈ یا کبھی کوئی ممبرشپ فی سبمٹ کرائی ہو آپ نے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ اصل میں یہ ممبرشپ کا معاملہ جو ہے یہ پہلی دفعہ انہوں نے نہیں اٹھایا۔ 8 سال جو پی ٹی آئی فارم فنڈنگ کیس چل رہا تھا وہ بارہا اس معاملے کو اٹھایا اور بارہا اس پہ فیصلے آئے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ مجھے اس کیس سے الگ کر دیں تاکہ پھر اسے یہ مینیج کر سکے۔ آپ کے پروگرام میں یہ بات ہوتی رہی ہے۔ تو آج جب انہوں نے نہ صرف مجھے بلکہ تمام جو کمپلیننٹس تھے 14 کے 14 ان کو کہا کہ یہ ممبر ہی نہیں ہے، لیکن آج جو نئی 1-2 باتیں ہوئی ہیں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پارٹی کو سمجھتے کیا ہیں۔ آج جو پی ٹی آئی کے سینئر کاؤنسل ہیں علی ظفر صاحب، انہوں نے یہ بات کہی کوٹ ان کوٹ کہ پی ٹی آئی ایک پرائیویٹ اینٹی ہے، ایک پرائیویٹ اینٹی ہے۔ دوسری انہوں نے بات کی کہ جس طرح لاہور جمخانہ کلب کے الیکشنز ہوتے ہیں جہاں سے ممبرز ووٹ کر سکتے ہیں، اسی طرح پی ٹی آئی کے الیکشن سے ممبرز ووٹ کر سکتے ہیں۔ سینونیمس کیا بات کی کہ جمخانہ کلب، میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جماعت کو یہ ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے طور پہ بلکہ ایک پرائیویٹ پروپرائٹرشپ کے طور پہ یہ اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ ایک پبلک اینٹی ہے، یہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، اس پہ پاکستان کا آئین لاگو ہوتا ہے، اس پہ الیکشن ایکٹ لاگو ہوتا ہے، اس پہ اس کا اپنا جو آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے ہر جماعت کا، وہ اس پہ لاگو ہوتا ہے۔ وہ گارنٹی کرتا ہے ورکرز کو اس آئینی اختیار پہ کہ وہ اپنی قیادت کا انتخاب کریں۔ اس ورکر کو وہ آئینی حق سے سلب کیا گیا، ان کو اختیار، ایک فراڈ فارس الیکشن کرائے گئے۔ جہاں تک میری ممبرشپ کا تعلق ہے، آج میں نے پچھلی پریس بریفنگ میں یہ کہا تھا کہ اب میں نے جتنا صبر کرنا تھا کر لیا، اب میں ان وکیلوں کو جو یہ سر عام جھوٹ بولتے ہیں کہ میں ممبر نہیں ہوں، ان کے خلاف میں تمام قانونی فورمز پہ جاؤں گا، جہاں جہاں یہ دلیل رکھتے ہیں ہم وہاں کہیں گے کہ ان کے خلاف کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز کی جائے۔ آج ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں میرے وکیل سید احمد حسن شاہ نے مئی 8 2017 کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ کہ اکبر ایس بابر از اے ممبر آف پی ٹی آئی، 30 مئی 2018 کا فیصلہ جس میں ریپیٹڈلی لکھا ہے کہ یہ نہ صرف ممبر ہے بلکہ فاؤنڈر ممبر ہے۔ اس کے بعد اس میں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے حنیف عباسی کیس میں، جس میں پیرا 54 میں میرا حوالہ دے کے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک فاؤنڈر ممبر پی ٹی آئی نے ایک کمپلینٹ کی ہے، یعنی وہ بھی میری ممبرشپ کو ریکگنائز کرتا ہے۔ کون؟ سپریم کورٹ آف پاکستان۔ اب آپ مجھے بتائیے، ساتھ ہی ہمارے وکیل نے کہا کہ جی اب ان کے خلاف کنٹیمپٹ پروسیڈنگز ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ہر دفعہ جوڈیشل فورمز پہ مس گائیڈ کرتے ہیں اور یہ پروفیشنل بھی مس کانڈکٹ ہے، اور یہ اچھا اکبر صاحب، متعدد فورمز کا آپ نے حوالہ دیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ کو ممبر قرار دے چکا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان، ایون اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ڈیسیژنز موجود ہیں، لیکن ممبرشپ کی تجدید بھی تو ہوتی ہے۔ کیا کبھی آپ نے ممبرشپ کی تجدید کرائی یا کوئی ممبرشپ فی ڈپازٹ کرائی؟ یہ اس پروسیس سے گزرے آپ؟ دیکھیے ممبرشپ کی تجدید، دیکھیے اگر آپ ڈاکیومنٹس نکالیں تو میری ممبرشپ کی تجدید موجود ہے۔ مثلا جب جو فارن فنڈنگ کا ہوا تھا اس میں جب 2013 تک انہوں نے تو اکاؤنٹس چھپائے تھے، وہ جو اکاؤنٹس ہے اس میں میرا نام لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح باقی تمام، دیکھیے ایک اور قانون بھی میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں۔ قانون میں یہ صرف ممبرشپ کارڈ جو ہے کہ وہ ایک سنگل ہے کہ جی آپ کے پاس اگر کارڈ ہے تو آپ ممبر ہے، نہیں، اس میں لکھے اور اینی ادر ڈاکیومنٹری پروف کہ آپ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں۔ تو میرے پاس جب عدالتی فیصلے موجود ہیں ممبرشپ کے تو مزید ثبوت، آپ اس وقت بھی ان فیصلوں کو بھی نہیں مانتے تھے، آپ آج تک ان عدالتی فیصلوں کو نہیں مانتے، اور اگر میں پارٹی کا ممبر نہیں ہوں تو مجھے کوئی شو کاز نوٹس دیا جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی ایک پروسیس ہوتا ہے جس سے آپ کو ممبرشپ ٹرمینیٹ کی جاتی ہے۔ مثلاً 14 میں سے ایک اور صاحب ہیں 4 سے جنہوں نے یہ انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف درخواست دی ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ 9 دسمبر کو ان کو ایک لیٹر ملتا ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے، جو انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے ان کے وکیل نے پڑھ کے دکھایا کہ آپ نے چونکہ یہ
कंप्लेंट की है इलेक्शन कमीशन में, आपकी मेंबरशिप हम ठीक टर्मिनेट कर रहे कोर्ट भी किया हैं। एक शख्स जो कि वाइस प्रेसिडेंट था, मेंबर पीटीआई नो मोर। अब सर देखिए, एक तरफ तो आप कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने का इरादा रख रहे हैं कि पीटीआई जी जी जी, एक तरफ तो आप कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने की बात करें, दूसरी जिस फॉरम के ऊपर आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कंटेस्ट कर रहे हैं, इस फॉरम के ऊपर भी तो सवाल हुआ ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कैसे होंगे, इसको इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को रेगुलेट नहीं कर सकता। अगर आप ये दरखास्त देना चाहते थे तो आप सिविल कोर्ट में जाते, वहां पर वो प्रॉपर फॉरम है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसका कोई प्रॉपर फॉरम नहीं था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको सुनता। तो डोंट यू थिंक कि ये एक सॉलिड आर्गुमेंट है? सॉलिड इसलिए नहीं है कि हमारे वकील सैयद अहमद हसन शाह ने आइन की प्रोविजंस और इलेक्शन एक्ट की प्रोविजंस और आइन की डिटेल्ड प्रोविजंस बताई, जो इलेक्शन कमीशन को ये मुकम्मल इख्तियार देता है कि वो सियासी जमातों को रेगुलेट करे। ये मुकम्मल इख्तियार, ये फंडामेंटल राइट है, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस। आइन गारंटी करता है कि एब्सोल्युटली, क्योंकि वो इसी रेगुलेशन के अंदर आता है ना। जब आप पॉलिटिकल पार्टीज को रेगुलेट करते हैं तो 3-4 चीज़ें होती हैं। एक फंडिंग का मामला है, एक इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का मामला है, इसी तरह के 1-2 और मामला आते हैं। तो ये उसी ओवरऑल रेगुलेटिंग पॉलिटिकल पार्टीज का, तो इलेक्शन कमीशन इज द ओनली एक्चुअल बॉडी जो सियासी जमातों को रेगुलेट करती है। फॉर एग्जांपल चेयरमैन के मुकाबले में कोई है ही नहीं, कंटेस्टेंट ही नहीं है, तो वहां पर क्या करें? वो तो फिर बिला मुकाबला ही होगा ना। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में, ये पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सीक्रेट बैलेट के थ्रू इलेक्शन होगा, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि जब मुकाबले में कोई होगा तो बैलेट होगा ना। फिर सीक्रेट या ओपन की बात तो तब होगी जब मुकाबले पे कोई खड़ा होगा, तो कोई था ही नहीं, इसलिए बिला मुकाबला मुंतखब होगा। इसकी मैं आपको मिसाल इस तरह देता हूं कि 1977 थे जिसमें कौमी इलेक्शन हुए थे। जो मद्दे मुकाबल जो कैंडिडेट्स थे उनको नॉमिनेशन पेपर्स के टाइम तक अगवा कर लिया गया था। उसमें बड़े बड़े नाम भी थे और कि वो नॉमिनेशन पेपर्स ही ना फाइल कर सके। उसके बाद जो उस वक्त की जो हुक्मरान जमात थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके वो अहम तरीन जो लीडर्स थे, उनके अगेंस्ट जो कैंडिडेट्स थे उनको अगवा कर लिया गया, तो वो अनइलेक्टेड अनअपोज्ड इलेक्ट हो गए। तो जब यहाँ पे मैं खुद यहाँ पे किसको अगवा किया गया के साथ, नहीं मैं बताता हूँ ना जी, 1 दिसंबर, ये तो मैं मिसाल दे रहा हूँ कि जब आप अपॉर्चुनिटी डिनाई करते हैं कंटेस्ट करने की, तो उसके बाद वो अनअपोज्ड ही होंगे ना। जब मैं खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी दफ्तर जाता हूँ, वो वीडियो रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन का हिस्सा है। आज भी इलेक्शन कमीशन ने उनसे पूछा कि क्या फिर हम उसकी फोरेंसिक करा दें। हमने मुकम्मल उनको इख्तियार दिया कि उस वीडियो में मैं बशमूल पीटीआई मेंबर्स के, हम पीटीआई के जो मरकजी ऑफिस के जो इंचार्ज हैं उनके सामने खड़े हैं, हम उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि प्लीज़ हमें 3 चीज़ें दीजिए, नॉमिनेशन पेपर्स, वोटर लिस्ट और इलेक्शन के कवायद व ज़वाबित। ये कोई नाजायज़ मुतालबात तो नहीं थे। और ये इलेक्शन ईव पे, यानी तकरीबन 5 बजे से पहले, 4:45 बजे हम वहाँ मौजूद हैं। वो हमें कह रहे हैं कि हमारे पास ये चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती, हम आपको कैसे दें? ये सारा मामला अच्छा, आप पैनल के साथ गए थे? इलेक्शन ऑर्डर के, आप अपना पैनल नॉमिनेट कर रहे थे? देखिए जब आपको कवायद और ज़वाबित मिलेंगे, जब आपको नॉमिनेशन पेपर्स मिलेंगे, तो जहाँ पे पैनल की रिक्वायरमेंट थी हम पैनल की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, हम आपस में सलाह मशवरे करते हैं ना। जहाँ पे इंडिविजुअल की जरूरत है, मसलन चेयरमैन का इलेक्शन सीक्रेट बैलेट के साथ होगा, ये पीटीआई का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, तो वहाँ पे एक अप्रोप्रिएट शख्स को हम चेयरमैन के तौर पर इलेक्शन लड़ाते हैं और सीक्रेट बैलेटिंग होती है। आपका चेयरमैन का कंटेस्टेंट कौन था सर? चेयरमैन का उम्मीदवार कौन होता आपकी तरफ से? ये देखिए कोई भी हो सकता था उसमें। सईदुल्ला न्याजी हैं, इमरान खान के फर्स्ट कजन है, पीटीआई के फाउंडिंग प्रेसिडेंट पंजाब हैं, इस तरह बहुत सारे और लोग हैं जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं। कमांडर आपको डिसीजन लेके गए होंगे ना उस वक्त करते कि हमें पता होता। नहीं हम देखिए, हम तो डिसाइड उस वक्त करते कि जब हमें कवायद और ज़वाबित पता होते कि अच्छा जी ये नॉमिनेशन पेपर है, इसमें आप पैनल रिकमेंड करेंगे, ये नॉमिनेशन पेपर इसमें आप इंडिविजुअल रिकमेंड करेंगे, ये वोटर लिस्ट है, आपने इनको कैनवसिंग करनी है। जब वो हमसे बुनियादी चीज़ें ही हमसे रिफ्यूज़ कर दी गई, डिनाई कर दी गई, यहाँ तक कि इलेक्शन की जो लोकेशन है, आपको पता है कि आज तक जो उन्होंने नॉमिनेशन कागजात जमा किए इलेक्शन कमीशन में, वो उसमें लोकेशन पेशावर है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं लोकेशन के हवाले से भी, और फिर नॉमिनेशन पेपर्स के हवाले से। अकबर एस बाबर साहब का ये कहना है कि नॉमिनेशन पेपर्स ही उनको नहीं दिए गए, और नॉमिनेशन पेपर्स आते तो फिर इस मामले को देखा जा सकता।